जय जगन्नाथ पिलामने आजी आमे स्वास्थ्य ही संपद ता विषय रे एक रचना आलोचना करिबा। एही रचना रे आमे स्वास्थ्य काहेकि संपद, स्वास्थ्य कहले कौन बुझ, उत्तम स्वास्थ्य पाई आमको कौन करिबा आवश्यक आउ निजस्व मतामत। प्रथमे आमे उपक्रम लिखिबा। सबुथर परी उपक्रम। उत्तम स्वास्थ्य भगवानकर श्रेष्ठ उपहार। उभय शारीरिक और मानसिक सुस्थता को उत्तम स्वास्थ्य कहा जाए। शरीर और मन गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व भली। कारण शरीर असुस्थ हेले मन खराब रहिबो और मन खराब रहिले शरीर उपरे प्रभाव पड़िबो। देख कौनसी दुख घटना हेले जड़े जिते सबु बेले मानसिक अशांति रहिबो, से ठीक भाव में खाइबनी, ठीक भाव में शोइबनी, आउ खाइबा शोइबा ठीक भाव में नहेले शरीर असुस्थ हब। तेणु आउ जदि शरीर असुस्थ रुहे मन मध्य भल लागिबनी। तेणु उभय शरीर और मन जदि दीटा सुस्थ रहिबो ताको उत्तम स्वास्थ्य कहा जाए। तापरे स्वास्थ्य काहेकि संपद से विषय जानिबा। धनी हेउ कि गरीब स्वास्थ्य बिना कौनसी काम करि परिबो नाही। स्वास्थ्य बिना जड़े शिक्षक किंबा वकील कि डाक्तर कि इंजीनियर कि पायलट केही तांको काम को ठीक भाव में करि पारंती नाही। तुमे जानिचो तुमको टिके ज्वर हेले, टिके मुंड बिता हेले, टिके पेट काटिले तुमे क्लास रे बसिक भी पढ़ी पारनी। केते व्यस्त करि पकाओ, मैम डायरी टिके लिखि दियंतु मु घर को जीवी। से भली समस्ते यदि शरीर रोगा हे जिवो तांकर कर्तव्य को से ठीक भाव में संपादन करि परिबे नाही। जड़े रोगी सैनिक शत्रु मानक सह लड़ी पारिबो नाही, हाँ कि नहीं? रोगाटा को तो समस्ते परास करदेवे, से कौन देश जगिब, बुझिपारुछ? तेणु सैनिक मानक बहुत पौष्टिक खाद्य दि जाए। आमर जिते भल खाद्य, भल रहिबा, भल खाइबा, भल पोशाक सबु प्रकार सबकिछि भल भल तांको दिया जाए। से सुस्थ आउ सबल रहिबे, तेबे जाइकी शत्रु मानक सहित लड़िकी आम देश को सुरक्षा करिवे बा सुरक्षा प्रदान करिवे। ठीक सही परी जड़े मनीष उत्तम स्वास्थ्य थिले सबु क्षेत्र रे उपयुक्त काम करि पारि थाए और सफलता पाई थाए। तेणु टंका पैसा श्रेष्ठ संपत्ति नुहे, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ संपत्ति अटे। बुझिपारल? कारण तुमर स्वास्थ्य को कहीं चोरी करी नहीं पारिबेनी, टंका तो चोरी करी नहीं जिवे। बुझिपारुछ? यापर आमे पढ़िबा स्वास्थ्य रक्षा करिया पई आमको कौन कौन करिबार अछि। उत्तम स्वास्थ्य पाई नित्यदिन योग व्यायाम कले शरीर और मन सुस्थ रहिबो। व्यायाम द्वारा शरीर विषाक्त पदार्थ झाड़ माध्यम रे बाहरी जाए, रक्त संचालन ठीक हुए, मनर अलसुआ भाव दूर होई शरीर कर्मचंचल हुए, मानसिक अवसाद दूर होई मन प्रफुल्ल रहे, स्मरण शक्ति वृद्धि होता है। सबुबले पाठ पढ़िबा द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास ठीक भाव में होई पारि न थाए। तेणु उभय शारीरिक और मानसिक विकास पाई आमको पाठ पढ़िबा सहित नियमित खेलिबा, योग व्यायाम करिबा उचित। बुझिपारल? टिके आगुर कहिथिली। तापरे आमे कौन करिबा? सुषम खाद्य। स्वास्थ्य रक्षा पाई खाद्य मध्य एक मुख्य उपादान। खाद्य बिना बंचिबा असंभव, किंतु अनुपयुक्त खाद्य अनेक रोगर कारण होता है। तेणु आमको सुषम खाद्य खाइबा उचित। जेमिति सबुज पनीपरिबा, तटका फलमूल आउ
କ୍ଷୀର ଦହି ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ। ତେଲ ଛଣାଛଣି ବାହାର ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ଆଦିକୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେସବୁ ସବୁ ରୋଗର କାରଣ। ଦେଖିଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ନଳା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ନଳା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବାସନ মাজନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବାସନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। କେତେକ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଖାଇଲ, ସେଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇଲ, ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମା ହାତରନ୍ଧା ତିଆରି ଘର ରୋଷେଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଥରେ ଅଧେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ ତ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସରେ କୁ ପକେଇବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଶୋଇବା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ଓ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିହାତି କରିକି ଯେଉଁ ତୁମର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍, ଏର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ଦି, ୱେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍। ଏଇଟା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଯିଏ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ, ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ଏହାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନିୟମିତ ଖେଳକୁଦ କରିବା। ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ମନ ଖୁସି ରୁହେ। ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। ପୁଣି ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳକୁଦ କରିବ। ଖାଲି ଘର ଭିତରେ ବସିକି ନାହିଁ, ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସନଲାଇଟ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଆହୁରି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଉପକାର କରିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ପବନରେ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଖେଳିଲେ ସେ ବହୁତ ଉପକାର ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିନା ସମସ୍ତ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଲୋକ ପାଇଁ ଜଗତ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ, ଯେତେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଥାଉ, ଯେତେ ଭଲ ଗହଣା ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଆରାମଦାୟକ ବିଛଣା ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ବି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହିତ ଘରର ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବ, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ହେଲା, ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ, ଘର ଆଖପାଖ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ, ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ପଚା ସଢ଼ା ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ସବୁ ଗଦା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ମଶା, ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ବି ବ୍ୟାପିଛି। ଘରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବ। ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ମଶା ଧୂପ ଲଗେଇବନି, ଏ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତାର କ୍ଷତିକାରକ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବ କି ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇ ମଶା ଧୂପରୁ, ମଶା ଧୂଆଁରୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ରୁ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଥରେ ଅଧେ ଲଗେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇବନି ମଶା ଧୂପ ବା ମଶା ଧୂଆଁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି। ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବ। ଆଉ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛ, ଘରେ କର୍ପୂର, ଲବଙ୍ଗ ଏସବୁ ମିଶେଇକି ଝୁଣା ଲଗେଇକି ଧୂଆଁ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ, ପରିବେଶ ପାଇଁ
ବହୁତ ଉପକାରୀ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ମାନିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତୁମେମାନେ ମୋ କଥାକୁ ପାଳନ କରୁଛ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।